بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہاں دیکھیں جو بنیادی بات ہے اس کو تو چھوڑ دیا, وہی پرانے شکاری ہے نئے جال کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے سب سے پہلے جہاد ہے. باقی ایمان عقیدہ تمہارا جیسا بھی ہو, موٹی تعویذ تمہارے گردن میں لٹکی ہوئی ہو, بازو پر باندھا ہوا ہو, لیکن ان کے اس تنظیم کو چمکانے کے لیے تمہیں ایک علاقے میں بھیجتا ہے, وہاں پر ہندو کے سامنے کھڑے ہو کر یا اس کو مارو یا مر جاؤ, تاکہ یہ پاکستانیوں کو بتا سکے کہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے تاکہ چندہ وصول کر سکے. کتنا خوش ہے, کتنا بہانہ ان کو مل گیا. دکان میں پیٹی رکھی ہوئی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں جب اکٹھے کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. جمع کرنے والے خود نہیں جاتے. نبی علیہ السلام جنگ بدر میں شامل ہوئے, نبی علیہ السلام جنگ احد میں شامل ہوئے, نبی علیہ السلام جنگ خندق میں شامل ہوئے, سارے کافرین شامل ہوتے تھے. صحابہ کرام یہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ان پر یہ فرض نہیں ہے؟ دوسرے جس کا ایمان بھی خراب ہے, 11ویں کھانے والے کو وہاں بیچتا ہے, مردوں کو معبود بنانے والوں کو وہاں بیچتا ہے. ایمان خراب ہے, وہاں جہاد کے لیے تم جنت جاؤ گے, کیسے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. ایمان خراب ہو تو کوئی نہیں جا سکتا. یاد رکھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدری پہلوان آتا ہے. جب بدر میں جہاد کے لیے نکل رہے تھے نبی علیہ السلام, تو وہ آئے, نبی علیہ السلام سے فرمایا, بہادر تھے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں اور شوق تھا ان کو کہ میں لڑوں گا مدینے کی طرف سے, اسلام کی طرف سے نہیں, اپنے ملک وطن کی طرف سے لڑوں گا. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھے پہلے کیا پوچھا, خوش نہیں ہوئے کہ پہلوان آیا, لوگوں نعرے لگاؤ, ہمارے ساتھ اتنا مضبوط آدمی آیا, ہمارے لشکر مضبوط ہو گئی. انہوں نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا, بڑے دلیر آدمی تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ گواہی تو نہیں دیتا, میں تو مدینے کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائے, یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے, یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے. لیکن وہ تو بہادر آدمی تھے دلیر. جب انکار ہوا تو کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ قریب گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں واقعی لڑنا چاہتا ہوں. اس کا تو یہ خیال تھا کہ جس طرح دنیا کی تنظیمیں خوش ہو جاتی ہے, جو بھی ہو لیکن اس کی طرف سے لڑے اور نام و نمود ہو اور بہادری ثابت ہو جائے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے دوبارہ پوچھا اس سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا, دوسری مرتبہ بھی کہا نہیں دیتا میں اس کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائے. تیسری مرتبہ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس. اس نے فیصلہ کیا تھا میں لڑنا چاہتا, بزدل نہیں تھے. یہاں تو کلمہ پڑھنے والا قبر سے ڈرتا ہے, یہاں تو یہ کلمہ پڑھنے والا مردوں سے ڈرتا ہے. دیکھے مشرک تھا, ایمان بھی نہیں لا. اتنا بہادر آدمی, 1000 کے معلوم ہے کہ زیادہ ہے دشمن, لیکن لڑنا چاہتے تھے. اور ایسے بہادروں کو اللہ ایمان دیتا ہے. تیسری مرتبہ آیا, نبی علیہ السلام سے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہی پوچھا, یہ نہیں کہا کہ تم دماغ خراب کرتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو آؤ ہمارے ساتھ لڑو شوق پورا کرو. نہیں, دوبارہ تیسری مرتبہ پوچھا, گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے, میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تیسری مرتبہ خوش نصیب تھے, تیسری مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے ہمارے ساتھ, اب جتنے بھی قربانی دو گے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اس کے مقابلے میں جنت ہے, جنت ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے, ایمان والوں کے لیے. آج یہاں پر یہ جو جہاد کے نعرے لگائے ہوئے ہیں, آپ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے, یہ کوئی مشکل بات نہیں. اگر ہم نبی بیان کریں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. دیکھیں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہے, یہ لشکر طیبہ ہے, یہ الگ مسلک والے ہیں, یہ جیش محمد ہے, یہ الگ مسلک ہے ان کا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو غیر مقلد اور مقلد کہتے ہیں, صحیح بھی نہیں سمجھتے. لیکن دونوں یہاں سے دو بھائی ہیں, ایک کو جیش محمد اپنی باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے اور دوسرے کو لشکر طیبہ والے باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے. دونوں مر جاتے ہیں وہاں. کس لیے؟ اگر وہاں کشمیر قبضے میں آ بھی گیا, ایک آسان سا کلیا ہے, کشمیر آ گیا, سمجھو ان دونوں نے آزاد کر لیا. کشمیر تو ان کے قبضے میں آئے گا بھی نہیں, کشمیریوں کے پاس جائے گا. وہاں بے حساب پارٹیاں بنی ہوئی ہے, پہلے تو ان کے قبضے میں جائے گا آزاد ہونے کے بعد. لیکن اگر ان کے پاس آئے تو سادہ سی بات ہے, یہ آپس میں لڑیں گے. کیوں؟ لشکر طیبہ والے, اہل حدیث والے کہیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا کشمیر کا,
जैश मोहम्मद वाले कहेंगे वजीर आजम हमारा होगा, एक दूसरे को लिस्ट बताएंगे इतने हमारे शहीद हुए और इतने कुर्बानियां हमने दी है। तो आज ये बंदूक, ये गोली जो हिंदू के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, कश्मीर फतह होने के बाद ये आपस में इस्तेमाल करेंगे। इसका मुजाहरा तो तुमने अफगानिस्तान में देखा है, दूर की बात नहीं है, पड़ोस की बात है। दुश्मन रूस निकलने के बाद वो किस पर फायरिंग करते थे, उनका हथियार किसके खिलाफ हो रहा था, आपस में हो रहा था। किस चीज पर, कुर्सी पर, सदारत पर, वजारत पर। इनका भी यही होगा। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं। अगर तुम मुखलिस हो और तुम ये वाकई तुम आपस में नहीं लड़ना चाहते हो, तो आज सख्त वक्त में तुम एक क्यों नहीं होते हो? तुम एक क्यों नहीं होते हो? ऐलान कर दो कौम के सामने कि हम एक हैं, हम एक हैं, अली हदीस और देवबंद एक है। ऐलान आज नहीं करते इस मुसीबत में, मुश्किल वक्त में, तो कल ये क्या करेंगे अमन के वक्त? ना समझ लोग जो इनकी बातों में आते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हम तो वहां जाकर जहाद करते हैं। जहाद क्या करते हैं? जहाद अगर ये करते मुखलिस होते तो ये जो कुछ मकबूजा कश्मीर में होता है वही काम आजाद कश्मीर में हो रहा है। कोई मुख्तलिफ काम तो नहीं हो रहे। जो मकबूजा कश्मीर के इस्लामाबाद में होता है उससे ज्यादा खराबियां, बदकारियां आपके पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। अगर तुम वाकई मुजाहिद हो तो अपने इस्लामाबाद को सही करो। सबसे ज्यादा शराब पिया जाता है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, सबसे ज्यादा बदकारियां हो रही है, हर आदमी जानता है। इस इस्लामाबाद को सही करो। तुम वहां हिंदू के इस्लामाबाद को जाकर सही करते हो, वो तुम्हारे कब्जे में तो नहीं आएगा। आज तुम्हारे अपने घरों में, अपने मुल्क में, अपने कश्मीर में इंडिया की फिल्में चल रही है, तुम वहां के सिनेमा को गिराते हो। ये कौन ठीक करेगा? यही जहालत वाली बातें हैं। जिस तरह पूरे आप हाई लेवल पर ये देखेंगे तो इंसान हैरान होता है। ये किताब ऐसी चीज है, अल्लाह की किताब, इसको पढ़ने वाला वो जीरक होता है, दाना समझदार होता है। हाई लेवल पर आप देखें, ये बातें हम अक्सर अपने भाइयों से करते हैं। ये देखें, बाज लोग हमें ये ताना देते हैं कि तुम, ये सारी दुनिया नहीं समझती है, सारी दुनिया, सिर्फ तुम कुछ लोग हो, तुम कुछ 10-15 आदमी हो, तुम समझते हो। सारी दुनिया की मिसाल तुम्हारे सामने है। हमारे पड़ोस की बातें हैं। कुरान में तो अल्लाह ने दर्स दिया है, सारा समझाया है कि दुनिया वाले नहीं समझते। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, कि अगर तुम दुनिया की जमीन की अक्सरियत की बात मानोगे ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। दुनिया की अक्सरियत वाले गुमराह होते हैं। देखिए हमारे पड़ोस में, हालांकि वो मसले की फिरका परस्त लोग हैं, हमारा उनसे मसले की और या मजहबी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखे दुनिया वालों ने पाबंदी लगाई राशन पर कि तुम राशन न खरीदोगे न बाहर भेजोगे। सारे दुनिया वाले इंसानी हुकूक वाली तंजीमें सारी खामोश थी, लिखे पढ़े और कितने डिग्रियों वाले लोग हैं सारे खामोश थे। जिंदा इंसानों के खाने पीने पर पाबंदी। लेकिन उस पड़ोस के लोगों ने हथौड़ा उठाकर जब बुत को दिखाया कि हम बुत को मारते हैं, तो देखे सारी दुनिया और सारे इंसानी हुकूक की तंजीमें चीख उठी, ये जुल्म है, पत्थर को मारना जुल्म है, पत्थर को खत्म करना जुल्म है, और जिंदा इंसानों को मारना, देखे सारी दुनिया की निगाहों में ये जुल्म नहीं है, ये तो इंसाफ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का इंसाफ है ये। और पत्थर को मारना, ये सारी दुनिया ने कहा, चीख उठी। उसमें कलमा पढ़ने वाले भी है, उसमें इंसानी हुकूक देखे, इंसानी हुकूक वाले खामोश। पड़ोस तो छोड़े आप, आपके मुल्क की हालत आप देखें। पाकिस्तान में बेचैनी है, बदअमनी है। सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, रोज बरोज बढ़ रहा है। ये सारे इंसानी हुकूक वाले खामोश है, सारे इंसानी हुकूक वाले। बेरोजगारी से क्या होता है? खानदान खत्म होते हैं, इसमें खवातीन भी आती है। शोहर का काम नहीं होगा तो खातून भी मुतासिर, बच्चे भी मुतासिर, पूरा खानदान मुतासिर होता है, सारे खामोश है। लेकिन अगर इस मुल्क में आप इस्लाम की कोई बात करेंगे कि मैं अपनी बीवी को चादर उड़ाना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को बुर्का उड़ाना चाहता हूं, तो इंसानी हुकूक वाले कुत्ते, ये खंजीर, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि ये जुल्म है, तुम इंसान के खिलाफ ज्यादती करते हो। देखिए बेरोजगारी है, मर रहे हैं, बेइंसाफी है, सारे खामोश है। लेकिन अगर आप दीन का कोई काम करेंगे तो सारे ये चीख उठेंगे, यहां से लेकर इनके आकाओं अमेरिका और बरतानिया तक एक जंजीर बनी हुई है सारे। ये इस्लाम के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लोग इस्लाम की बात मान ले। इसी तरह न समझने की वजह से जो मजहबी पेशवा है बड़े, और जो दूसरे हैं जो नाम नेहाद तरक्की पसंद और दानिश्वर, अफसोस भी होता है, बड़े बड़े शुअरा आप देखते हैं, अफसोस होता है जब देखते हैं हम बड़े बड़े शुअरा और दानिश्वर और तरक्की याफ्ता, ये कोई कारनामा अंजाम देते हैं। कारनामा इनका क्या होता है? इस्लाम के खिलाफ आजाद किस्म की किताबें लिखते हैं, आजाद
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترقی پسند کا نام دیا ہوتا ہے، تو اس پر ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جب انعام ملتا